नमस्कार जय जगन्नाथ लर्निंग फॉर प्राइड यूट्यूब चैनल को आपण मानक पुनर्बार स्वागत। आज आम ओडिशा रिलेटेड टॉप 300 जीके सीरीज रो पार्ट 2 को आरंभ करने जाऊे। जदि पार्ट 1 टी आपन को भल लगी थाए तेबे पार्ट 2 को शेष पर्यंत देखंतु। शेष पर्यंत देखिए जदि भल लगे तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। चलंतु डेरी नकरी आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी ओडिशार प्रथम दैनिक न्यूज़ पेपर नाम कौन? ओडिशार प्रथम दैनिक न्यूज़ पेपर नाम हूँ दैनिक आशा। कौन? दैनिक आशा। ओडिशार प्रथम दैनिक न्यूज़ पेपर नाम हूँ दैनिक आशा। तो प्रथम ओडिया न्यूज़ पेपर किए? उत्कल दीपिका। उत्कल दीपिका हूँ ओडिशार प्रथम न्यूज़ पेपर बा खबर कागज जोटा कि 1866 मसीह कर्मवीर गौरीशंकर राय द्वारा कटक रे आरंभ कराइथिला। संवाद वाहिका क्या द्वारा आरंभ कराइथिला ना एटा आमर फकीर मोहन सेनापति द्वारा केउठारे आरंभ कराइथिला? बालेश्वर रे आरंभ कराइथिला। केउठारे आरंभ कराइथिला? बालेश्वर रे आरंभ कराइथिला। बालेश्वर रे केबे आरंभ कराइथिला ना 1868। केबे? 1868 रे आरंभ कराइथिला। तापर रहिला संबलपुर हितैषणी एटा क्या द्वारा आरंभ कराइथिला? नीलमणि विद्यारत्न द्वारा। कोठी ना संबलपुर रे। केबे ना 1889 रे। केबे? 1889 रे। तो ये जो दैनिक आशाटी केबे आरंभ होइतिला ना 1928 रे। केबे? 1928 कहा द्वारा ना आमर शशिभूषण रथंक द्वारा 1928 रे दैनिक आशा आरंभ कराइतिला। ए दैनिक आशाटी प्रथमे 1913 रे आरंभ कराइतिला जोटा कि थिला कोन साप्ताहिक। परे 1928 रे एटा हे गला कोन डेली न्यूज़ पेपर। तो ये 1866 रे जो आमर उत्कल दीपिकाटी सेटा दैनिक न्यूज़ पेपर नुहे। एटा आमर कोन ना साप्ताहिक न्यूज़ पेपर वीकली न्यूज़ पेपर थिला। परवर्ती प्रश्न रामायण रे ओडिशा को केउ नाम रे वर्णित कराइछि? रामायण रे ओडिशा को मुख्यतः कलिंग नगर। ओडिशा को मुख्यतः केउ नाम रे ना कलिंग नगर नाम रे वर्णित कराइछि। सेमती आमर महाभारत रे बहुत रेफरेंस रे कौन देखा जाए ना ओडिशा को उत्कल भाव वर्णित कराइछि। आ ओडिशा रो दुईटी ना होछि के उड्र आ कंगोद। ए उत्कल भी आमर जातीय संगीत रे ओडिशा रो नाम होछि कोन उत्कल। कौन? उत्कल। परवर्ती प्रश्न निम्न मानक मध्यरु किए प्रथमे ओडिशा रे शासन करथिले? यदि एमानक भितरु देखा जाए प्रथमे केउ माने शासन करथिले ना सोमवंशी माने। केउ माने? सोमवंशी माने ओडिशा रे प्रथमे शासन करथिले। सोमवंशी परे गंगवंशी, गंगवंशी परे गजपति, गजपति परे भोई डायनेस्टी, भोई वंश परे करणी, करणी परे के आमर शासन कले ना मोगल माने। मोगल, मोगल परे आमर शासन कले के माने ना मराठा, मराठा, मराठा परे आमर शासन कले के माने इंग्रेज माने। के माने शासन कले? इंग्रेज। इंग्रेज माने केबे शासन कले ना 1803 रु। केबे? 1803 रु। परवर्ती प्रश्न प्रथम सभापति किए? ओडिशा प्रदेश कांग्रेस रो प्रथम सभापति होउचंदी किए? गोपबंधु दास। किए? ओडिशा प्रदेश कांग्रेस रो कमिटी रो प्रथम सभापति होउचंदी किए? गोपबंधु दास। आ प्रथम संपादक थिले भागीरथी महापात्र। किए प्रथम संपादक थिले? भागीरथी महापात्र। गोपबंधु दास थिले तार कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमिटी रो प्रथम सभापति। भागीरथी महापात्र थिले प्रथम संपादक। केबे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठन होइतिला? 1921 मसीह रे। केबे? 1921 रे। जातीय कांग्रेस केबे गठन होइतिला? 1885 रे अलाना एक्टिवियन ह्यूम को द्वारा। सेमती आमर ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी केबे गठन होइतिला? 1921 रे। परवर्ती प्रश्न ओडिशा रे महिमा धर्मर प्रवर्तक किए? तो महिमा धर्मर प्रवर्तक होउचंती महिमा गोस्वामी। किए? महिमा गोस्वामी। एटा ब्राह्मण धर्म ख्रीष्टियान धर्म
ବିରୋଧରେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ଧର୍ମ? ମହିମା ଧର୍ମ। ମହିମା ଧର୍ମ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ନା ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଭୀମ ଭୋଇ। ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କଟକ ପ୍ରେସ୍। କ'ଣ? କଟକ ପ୍ରେସ୍। କଟକ ପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର? ନା କଟକ ପ୍ରେସ୍ଟି କଟକରେ 1937 ମସିହାରେ। କେବେ? 1937ରେ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି? କଟକରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଟା? କଟକ ପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରେସ୍, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରେସ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଏଠି ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରେସ୍। ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରେସ୍ର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କଟକ ପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି 1937 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? କଟକରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଆମର କଟକ ପ୍ରେସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠାରେ ଆମର କ'ଣ? ନା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ମାସିକ ଓଡ଼ିଆ ମାଗାଜିନ୍ କେଉଁଟା? ବୋଧଦାୟିନୀ। କେଉଁଟା? ବୋଧଦାୟିନୀ। ବୋଧଦାୟିନୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି କେବେ? ନା 1861ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମାସିକ ମାଗାଜିନ୍ ବୋଧଦାୟିନୀ ଏଇଠାରୁ ହିଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। କେଉଁଠାରୁ? ନା କଟକ ପ୍ରେସ୍ରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କିଏ ଥିଲେ? ବା ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ବି ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଥିଲେ? MA ଥିଲେ। MA ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଆର୍ଟସ୍ ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହାସଲ କରିଥିଲେ କଳାରେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କେବେ ସେ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ନା 1870 ମସିହାରେ। କେବେ? 1870। MA କେବେ ପାସ୍ କଲେ? ନା 1873। ସେ ପ୍ରଥମ ଓକିଲାତି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, BL ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତ BL ଡିଗ୍ରୀ କେବେ ହାସଲ କରିଥିଲେ? ନା 1878ରେ। କେବେ? 1878ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? ନା 1866ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକ, ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1817ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ 1803ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁମାନେ ଅଧିକାର କଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକାର କଲେ। 1568ରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ ହେବ? ନା ଉତ୍କଳ ସଭା। ଉତ୍କଳ ସଭା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଅଟେ। ଏଇଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା 1882ରେ। କେବେ? 1882ରେ। 1882 ଅଗଷ୍ଟ 16। ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ? ନା 1903ରେ। କେବେ? 1903ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା କିଏ? ନା ଆମର ଧଉଳିଗିରି। ଧଉଳି ସ୍ତୂପକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଲୋରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଲୋରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଲୋରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସହରକୁ କଳା ହୀରାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସହରକୁ କଳା ହୀରାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ତାଳଚେରକୁ। ତାଳଚେରକୁ କଳା ହୀରାର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଉରକେଲାକୁ ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ? ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଏ। କଟକକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କଟକକୁ କୁହନ୍ତି ସିଲଭର ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବା ସିଲଭର ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ରାଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରତିଭା ରାୟ। କିଏ? ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଭାରତର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କାହାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କୁ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୋରାପୁଟକୁ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋରାପୁଟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 147ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଛି। ସେମିତି ଆମର ମୋଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 21ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ରହିଛି। କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ରହିଛି? 21ଟି। ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ କେତୋଟି ରହିଛି? 10ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 10ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ରହିଛି ଆଉ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ରହିଛି। 82ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ନା ୟୁପି ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ 82ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 314ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? 314ଟି ବ୍ଲକ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 317ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି। କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି? 317ଟି। କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ନା 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 314ଟି ବ୍ଲକ, 317ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଉ 3ଟି କ'ଣ ଅଛି? ନା ଡିଭିଜନ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମେନଲି 3ଟି ଡିଭିଜନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଡିଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍, ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନ୍, ସଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା କଟକରେ। କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକରେ। ସେମିତି ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଉ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କିଏ? କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣେ ଭଲ ବୋଲର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ରମାଦେବୀଙ୍କୁ। ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଦର ଟେରେସା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା? ନା 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି? କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ କିପରି? ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ କିପରି? ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ବା ଟ୍ରପିକାଲ ମନସୁନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ। ଯଦି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ମାରିବେ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ, ଟ୍ରପିକାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅସଂଖ୍ୟାକୃତି ହ୍ରଦ ଅଟେ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅସଂଖ୍ୟାକୃତି ହ୍ରଦ? ନା ଏଇଟା ଅଂଶୁପା। ଅଂଶୁପା ହେଉଛି ଏକ ଅସଂଖ୍ୟାକୃତି ହ୍ରଦ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ନା ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଂଶୁପା ରହିଛି। ଚିଲିକା ତ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ,
बा एशियार सबुठ लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लागून हूँ किए चिलिका। कांजिया क्या भितर अच्छी ना आमर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क मध्य कौटा अच्छी कांजिया अच्छी सार तो पुरी रे अच्छी। परवर्ती प्रश्न ओडिशार उपकूल केतोटी नदीर दान। ओडिशार उपकूल मुख्यतः 6टी नदीर दान। केतोटी 6टी। जदि आम उत्तर देखा सबुठार प्रथम रोचे किए सुवर्णरेखा। प्रथम कि रहा सुवर्णरेखा जोटा कि पश्चिमबंग आ ओडिशा मध्य गोटे न्याचुराल बॉर्डर तैयारी करुच्ची क्या मध्य पश्चिमबंग आ ओडिशा मध्य। सुवर्णरेखा पर आम रहा बुढ़ाबलंग। बुढ़ाबलंग जोटा कि कौटी सृष्टि होती आमर शिमिलीपाल नेशनल पार्क रु कौन बाहरी बुढ़ाबलंग। बुढ़ाबलंग पर आसला बैतरणी। बैतरणी पर आमर आसो ब्राह्मणी। ब्राह्मणी पर महानदी। महानदी पर ऋषिकुल्या। ये 6टा नदीर 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 दान बोली आम ओडिशार उपकूल को कहुए। ओडिशार उपकूल कहार दान ये 6टी नदीर दान बोली कहुए। परवर्ती प्रश्न केउ नदी ओडिशा और पश्चिमबंग मध्य प्राकृतिक सीमा सृष्टि करुच्ची। केउ नदी ओडिशा और पश्चिमबंग मध्य प्राकृतिक सीमा सृष्टि करुच्ची कोटा आमे एबे पढ़िथिले सुवर्णरेखा। कोटा सुवर्णरेखा। बैतरणी को ओडिशार गंगा बोली कहुए। आ ओडिशार सबुठ बड़ नदी होची किए महानदी जोटा कि 857 होची तार टोटाल लेंथ। टोटाल लेंथ होची 857 आउ ओडिशा रे तार रही के 494 किमी। केते किमी 494 किमी। रेंगाली डैम केउ नदी उपर अवस्थित। रेंगाली डैम टी आमर कहा पर अवस्थित ना ब्राह्मणी नदी उपरे। कहा पर ब्राह्मणी नदी उपरे रेंगाली डैम अवस्थित। तो रेंगाली डैम है ब्राह्मणी नदी उपर अवस्थित। महानदी उपरे कौन आमर हीराकुद डैम अवस्थित। क्यों डैम हीराकुद डैम अवस्थित कहा पर महानदी उपरे। सेमती आमर शंख नदी आ कोयल नदी। क्यों नदी कोयल नदी मिशिकी आमर कौन सृष्टि करछंती ना ब्राह्मणी नदीटी सृष्टि होइछि। ब्राह्मणी नदी शंख नदी और कोयल नदी मिलित भाव में ब्राह्मणी नदीर सृष्टि करती। सेमती आमर जो सिलेरु नदी उपरे बालीमेला डैम रही अछि। परवर्ती प्रश्न गुप्त गंगा बोली केउ नदी को कह जाए। गुप्त गंगा बोली क्या कहुए ना बैतरणी। बैतरणी नदी को ओडिशार गुप्त गंगा बोली कह जाए। परवर्ती प्रश्न ओडिशार डायमंड ट्रायंगल बोली क्या कह जाए। ओडिशार डायमंड ट्रायंगल बोली ललितगिरी रत्नगिरी आ उदयगिरी के कह जाए। ए रत्नगिरी आ उदयगिरी ललितगिरी आमर कौटी अच्छी ना एबे जाजपुर रे अच्छी। रत्नगिरी केउ नदी कूल अवस्थित विरूपा। केउ नदी कूल विरूपा नदी कूल अवस्थित। केन्द्रापड़ा को तो आमर कौन कहते तुलसी क्षेत्र बोली कहते। केन्द्रापड़ा को तुलसी क्षेत्र कहते। भुवनेश्वर कोणार्क पुरी को आमर कौन कहते गोल्डन ट्रायंगल बोली कहते। क्या कौन कहते गोल्डन ट्रायंगल बोली कहते। हेमती डायमंड ट्रायंगल बोली क्या कहुए ना ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी ये केउ धर्मर प्रचार कर बौद्ध धर्मर। किंतु कटक भुवनेश्वर को ट्विन सिटी बा जाँला सहर बोली कह जाए। आज ये ऑफ करुच्ची। आमे परवर्ती क्लास रे ओडिशार जो आउ अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक रहिला बा जीके गुड़ाक रहिला से गुड़िक आलोचना करिबा। जदि आपनको ये वीडियोटी भल लगे तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। जय जगन्नाथ। रहुछि।